Hello students, I welcome you all for today's session. So we are discussing PHP program. So let us continue the next topic in this lesson. So last session we have completed up to the data types of PHP, and also we have seen important thing how this PHP program embed in HTML program. So one more easy topic we are going to discuss. After that we are going to see the next chapter, functions and arrays of PHP. So I will give you some introduction about functions in PHP. So in today's session, we are going to see operators in PHP. So let's see one by one. You have already learned some operators in your 11th standard syllabus. So the same thing will also follow in PHP. So let us see what are the PHP operators. So arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator, string operator, and the final one is concatenation is there, and also increment and decrement operator. So you just recall all the things from what you have learned in your 11th standard. So this types of operator we can discuss detailed about in this lesson. So the next one is we are going to see in our class as a functions in PHP. Let's see. In types of functions, we are going to see three types are there, but in today's class I am going to give only introduction about how to define the function. You already know there are two types of functions. You have learned user defined functions and built-in functions. User defined function means the user has to give a function name to the program, and predefined means and built-in functions means already this program will have so many function included when the particular software has been created. So these are the topics we are going to learn in today's lesson. Watch the video fully and do your assignment. Okay students, let us continue one more topic in this lesson in PHP. Operators in PHP. So last session we have discussed about data types. How many data types we have revised? That is 13 data types are there. So after the different data types in PHP, we are going to continue this operators in PHP. Okay, let's see. Operators are symbol which is used to perform mathematical and logical operations. You know that any problem you can take, you have assigned some operator to complete the problem. So what are the different types of operators in PHP? Arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, increment decrement operators, logical and string operators. I think you have idea of all these operators because you have already learned in 11th standard. Let's see one by one for refresh all those things. Okay, come to the first point, first topic, arithmetic operators. Arithmetic operators in PHP perform general operations in mathematics. So what are the general terms? We know that plus, minus, multiplication, division and modulus. So you know all these operators which is included in the arithmetic operator. Just recall, addition you have to use plus, subtraction minus, multiplication means what symbol you have to give? Only one asterisk you have to give. Division க்கு forward slash use பண்ணணும். Okay, you have to use the forward slash. For example, A divided by B. Otherwise, 2 divided by 5 or 5 divided by 2. Like that you have to use the numbers in terms. Then modulus. What is the difference between divide function and modulus function? Divide க்கு எதை நீங்க ஆன்சரா எடுப்பீங்க from the quotient part. Quotient ஆன்சரா நம்ம எடுத்து எழுதுவோம். But in modulus you have to take the answer from the remainder part. Reminderல என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதோ that number is the answer for this modulus. For example, you can take this example 2. So you can just divide for this modulus. So 1. So what is the remainder I got? 1. So remainder is the answer for modulus function. Okay, what you have to give answer? So 5 modulus 2. So what is the answer? 1. இதே வந்து 5 divided 2 னா ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? டிவிஷனில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா you have to take the
quotient. So 2 is the answer for division. Modulus ku இதே example ku you have take the remainder part. Understand, this is a simple example. So you know, understand division and the modulus. Come to the assignment operators. This is also you have learnt in previous in 11th standard portion. So simple assignment operator எதுன்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லணும், equal to sign. 1 mark questionலையும் கேட்பாங்க. Simple assignment operator which is known as just equal to sign. Okay, what are the other terms of operators given for this assignment statement or assignment operator? So it is used to perform, எதுக்கு நம்ம இந்த assignment operator இருக்குன்னா, used to perform some numerical values, used to store in a variable. Okay, default assignment operator or simple assignment நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க புக்கில். default assignment அப்படி இல்லைன்னா simple assignment statement அப்படின்னு கேட்கலாம், which is called as equal to sign. அப்போ equal to left hand sideல என்ன இருக்கும் நமக்கு, value equal to left hand sideல வேரியபிளோ right hand sideல what is given. So this operator set left side operand. Yes, operand means variable, correct. right sideல தான் என்ன இருக்கும்னா expression இருக்கும், variableனு கொடுத்துருக்காங்க, expression to the right hand side of the variable. For example, a is equal to 5 plus I அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஈக்குவல் டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது நமக்கு, ஏ இஸ் அ வேரியபிள். இந்த வேரியபிளை தான் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்ரண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் அனதர் டேர்ம் கால்ட் ஆப்ரண்ட், வேரியபிள்னு சொல்லலாம், ஐடென்டிஃபயர்னு சொல்லலாம். ஸோ ஏ இஸ் அ ஆப்ரண்ட் ஆர் வேரியபிள். ஈக்குவல் டு சைன், இட் இஸ் அ சிம்பிள் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது அப்படி என்ன சொல்லணும், நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். என்ன எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது, 5 ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா 5 ப்ளஸ் 2, a ஈக்குவல் டு 7 அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஹேவிங் அன் expression. So what are the other different assignment operators? Equal to ஆவும் இருக்கலாம், x plus equal to y. ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் பார்க்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். இதே எக்ஸ் திருப்பி எங்கே வரும், எக்ஸ்பிரஷனில் வரும். ஸோ திஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் டு செட் த லெஃப்ட் சைடு ஆப்ரண்ட் வேல்யூ எக்ஸ்பிரஷன் டு தி ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் தி வேரியபிள். அதுதான் அதோட டெஃபினிஷன். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க ஆப்ரண்டே எங்கே வருது, எக்ஸ்பிரஷன் டு த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் தி வேரியபிள். ஸோ அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் x minus equal to y எப்படி எழுதணும் நீங்கள், x is equal to x minus y, x into equal to y, x is equal to x into y for the multiplication. இப்போ left hand side இருக்க variable it will be included in the right hand side of the expression. That is the meaning. இங்கேயும் மாடுலஸும் அதே அர்த்தம் தான், டிவிஷனுக்கும் இதே மீனிங் தான். சிம்பிள் அரித்மெட்டிக்கில் எப்படி பார்த்தோமோ the same meaning. டிவிஷனுக்கு x divided by y, take the answer from the quotient. மாடுலஸ்க்கு you can take the remainder part as the answer. So we have revised arithmetic operator as well as assignment operator. Next we are going to see the comparison operators. Compare பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம், we have to compare two different set of values, so which is called as comparison. So let's see what are the comparison operators in this PHP program. See, look at the symbols, double equal to sign, triple equal to, not equal to, this is also another not equal to sign, whether you can use exclamatory equal to or less than greater than symbol together. Then not identical, same ஆவே இல்லை அழுத்தி நம்ம சொல்லணும்னா not equal symbol போட்டு இன்னொரு extra equal to sign போடணும். So all these are comparison operators. So equal to, இது ஈக்குவலாக இருக்குன்னா எத்தனை equal to, double equal to, identicalனு அடிச்சு நான் சொல்கிறேன். ஸோ ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு, நாட் ஈக்குவலுக்கு நாட் ஈக்குவல், ரெண்டு சிம்பிளும் சேம், எப்படி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஐடென்டிக்கல், நாட் ஐடென்டிக்கல், ரெண்டுமே வேறு வேறு தான். நாட் ஐடென்டிக்கல் சேமாக இல்லை, நான் கரெக்டாக நான் சொல்கிறேன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ். ஐடென்டிக்கல், நாட் ஐடென்டிக்கல் நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன், நோ டவுட் அபவுட் திஸ்னா யூ கேன் யூஸ் ஐடென்டிக்கலுக்கு ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு, நாட் ஐடென்டிக்கலுக்கு யூ கேன் யூஸ் த சிம்பிள். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூ நோ தட் கிரேட்டர் தேன், less than, greater than equal to, less than equal to, all these are comparison operator. Simple example, a is greater than b. இப்போ இதை நான் a greater b greater ஆன்னு செக் பண்ணணும். இப்போ கண்டிஷன் என்ன கொடுக்கும், எனக்கு ஒன்று ட்ரூவாக இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா ஃபால்ஸாக இருக்கும். when always you can compare, it may show some answer as a true or false. Understood? So all these are called as
கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் போத் இன் இன்டீஜர் ஆஸ் வெல் as ஸ்ட்ரிங். அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அது இன்டீஜர்லேயும் இருக்கலாம், ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸாகவும் இருக்கலாம். இன்டீஜர்னா 10 greater than 20. அப்போ கண்டிஷன் என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு? ஃபால்ஸ். ஓகே, இப்போது இந்த இடத்துல நான் ஏ ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன், லெஸ் தேன் பி ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன், சாரி கிரேட்டர் தேன் பி ஸ்ட்ரிங். இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் யூஸ் அ வாட் நம்பர், வாட் இஸ் தட், யூ கேன் யூஸ் சம் லெட்டர்ஸ் அசைன்டு ஃபார் தி பைனரி டேர்ம். இப்போ கேபிட்டல் ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா 65 எடுத்துக்கும், ஸ்மால் லெட்டர் ஏக்கு 97 எடுத்துக்கும் ஆஸ்கி வேல்யூ. அப்போ ஏ 97, ஏக்கு ஸ்டார்டிங் வேல்யூஸ் ஆஸ்கி வேல்யூஸ் 97. 97 இஸ் லெஸ் தேன் அடுத்த நம்பர் பிக்கு என்னவாக இருக்கும்? 98. அப்போ கம்பேர் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக திஸ் கண்டிஷன் பிகம்ஸ் அ ட்ரூ வேல்யூ. வென் நம்பராக இருந்தது நியூமரிக் டைப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்லி வி நோஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். இதே வந்து ஸ்ட்ரிங்லேயோ கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்லையோ இருந்துச்சுன்னா இட் வில் கோ ஃபார் ASCII value to compare the values, to compare the numbers or variables. So this definition gives this operator are used to perform a task increasing or decreasing a variable's value. ஒன்று வேல்யூவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இல்லைனா டிக்ரீஸ் பண்ணும். This operator is mostly used during a iterations. If condition while do while பார்த்தீங்கன்னா number of times iterations கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் வேரியபிள் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதான் நம்ம இட்ரேஷன்ஸ் சொல்கிறோம். ஐட்ரேஷன்ஸ் ஆர் இட்ரேஷன்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் லாஜிக்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் see what are the increment decrement operator. ஸோ ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் கொடுக்கணும்? வேரியபிளில் வர்றதுனால யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ டாலர் சைன். இதே லாஸ்ட் இயர் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ப்ரிஃபிக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட்டில் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம். இது PHP கான்செப்டில் வர்றதுனால யூ ஹாவ் டு யூஸ் அ டாலர் சைன் பிஃபோர் த வேரியபிள். புரியுது? அதனால தான் இங்கே டாலர் சைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட். சப்போஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 அப்படி இருக்குது. இதே நான் ப்ரோக்ராமில் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டே எனக்கு என்ன ஆகிடும்? எக்ஸோட வேல்யூ 6ன்னு தான் பிரிண்ட் ஆகும், 5ன்னு பிரிண்ட் ஆகாது. பிகாஸ் திஸ் இன்க்ரிமெண்ட் இஸ் அ ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட். ப்ரிஃபிக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கிறதுனால இட் வில் ஸ்டார்ட் டு பிரிண்ட் த வேல்யூ ஃப்ரம் 6 onwards. இதே போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா, அதாவது டாலர் எக்ஸு ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் இருக்கிறதுனால இட் வில் டேக் அ 5. ஸோ இட் வில் யூஸ் டு பிரிண்ட் த வேல்யூ ஃப்ரம் 5, 6 onwards. 5, 6, 7, 8 and it will increase. Okay, understand? This is the difference between pre-increment as well as post-increment and decrement. Now you can take example of pre-decrement and post-decrement. Take x is equal to 5. இப்போ ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட்க்கு எப்படி அசைன் பண்ணியிருக்காங்க? டிக்ரிமெண்ட்ன்றதுனால யூ ஹாவ் டு யூஸ் டபுள் மைனஸ் சைன். அப்புறம் வேரியபிள் அசைன் பண்ணுறதுக்கு டாலர் சைன் எக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நமக்கு ஆப்ரேட்டர் சைன் இருக்கிறதுனால வாட் வேல்யூ இட் வில் பிரிண்ட்? டேக் 5, எக்ஸ் as a 5. ஸோ இட் பிரிண்ட் ஃப்ரம் த வேல்யூ 4, 3, 2, 0, -1 like that it will print. ஸோ இட் will post fix டிக்ரிமெண்ட்டாக இருந்தது. வாட் how to write this? First, for the first value may be 5, 4, 3, 2, 1. Like that it will be print when come to the postfix decrement. So எப்படி எழுதுறாங்கன்னா டாலர் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஒய். ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் வர்றதுனால இட் வில் பிரிண்ட் அக்செப்ட் த வேரியபிள் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட், தென் ஒன்லி இட் வில் ஏபிள் டு மைனஸ் த வேல்யூஸ். So what are the logical operators? I already explained you. AND operator, OR operator, NOT operator and XNOT. So you are not learned about this XNOT, but you have learned these three: logical AND, logical OR, logical NOT. Okay, let's see one by one. See the symbol of AND operator, double ampersand sign. OR operator ku double symbol like this. இந்த மாதிரி இருக்கும் கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா how to have this symbol. இந்த மாதிரி இருக்காது. Using this. What is the meaning of AND or NOT? Let's see, I will explain this. Let's have an idea of logical operators. First we are going to see AND operator. அதோட symbol double ampersand sign தெரியும். AND means product term. Dot operator சொல்வாங்க. Actually how it is mentioned, no? For example, C is the output variable A dot B. இதை இப்படி தான் அதை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க in mathematicsல. Okay, so A dot E, it is used as a dot operator, product term. Product term means multiplication.
அப்போ ரெண்டு இன்புட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஒன் இஸ் ஏ அண்டு பி. யூ நோ தட் ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவுட்புட்டு ஜீரோ. ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ, ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் தட் ஆல்சோ ஜீரோ, பிகாஸ் போத் த டேர்ம் ஷுட் பி அ ட்ரூ. ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் தான் எனக்கு அது ட்ரூ. அப்போது ஸோ ரெண்டுமே ஃபால்ஸ்னாலும் ஃபால்ஸு, ஒன்று ட்ரூ ஒன்று ஃபால்ஸ்னாலும் ஃபால்ஸ். ஸோ ட்ரூ ஃபால்ஸ் தட் ஆல்சோ ஃபால்ஸ். ரெண்டுமே ஏ இன்புட்டு பி இன்புட்டு ட்ரூவாக இருக்கு. ட்ரூ மீன்ஸ் ஒன், ஃபால்ஸ் மீன்ஸ் ஜீரோ. ஏன்னா நம்ம பைனரியில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூக்கு வந்து ஒன்றுன்னு எடுப்போம், ஃபால்ஸுக்கு ஜீரோ பைனரி ஆப்ஷன்ஸில். ஸோ சேம் ஆஸ் ஹியர் ஆல்சோ. அப்போது ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்கணும். அதுவே ரெண்டுமே வேல்யூ வந்து ஒன்னாக இருந்தால் தான் அவுட்புட்டு ஒன். இங்கே ஒன்னு சொல்லக்கூடாது, மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. வி ஹாவ் டு சே as a true or false. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? திஸ் இஸ் அ அண்ட் ஆப்ரேட்டர். ப்ராடக்டை பொறுத்த வரைக்கும் both the values, both the input should be in a true. Then only output as true format. Come to the OR operator. You know the symbol? OR means plus sign. How to write the formula for this one? So you have a PHP means you can use a dollar sign in front of this. So C is equal to A plus B. Understand? So used to denote plus operator. For plus பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒன் வேல்யூ ஷுட் பி இன் அ ட்ரூ ஃபார்ம். ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த இன்புட் மஸ்ட் பி அ ட்ரூ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்புட்டுமே ஃபால்ஸாக இருக்குது. தட்ஸ் வை output is also false. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா b variable as a true value. So that's why true. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா one input is true. So output is also true. இங்கே ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்கு. True plus true. So I got true. So this is the OR operator in logical operation. Now we are see the NOT operator. NOT-ஓட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கம்பேரிசனில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிசனில் நாட் ஈக்குவலுக்கு ஒரு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சிம்பிள் போட்டு ஈக்குவல் டு, ஐடென்டிக்கலாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ்க்ளமேட்டரி போட்டு டபுள் ஈக்குவல் டு போடுவோம். திஸ் இஸ் அ கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர். அதனால் இதையும் நாட்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. திஸ் இஸ் அ கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர். ஓகே, திஸ் இஸ் அ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் வி ஆர் லேர்னிங். ஸோ நாட் ஆப்ரேட்டரோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சிம்பிள். இதில் என்ன ஒரு டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா, டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் இன்புட் இஸ் தர். இப்போது நம்ம அண்டாக இருக்கட்டும் ஆராக இருக்கட்டும், we have a pair of inputs less than 2 operator. அட்லீஸ்ட் 2 ஆப்ரண்டாவது இருக்கணும், அதாவது அட்லீஸ்ட் 2 வேரியபிள்ஸாவது இருக்கணும். ஆனால் நாட் ஆப்ரேட்டருக்கு no need of 2 வேரியபிள்ஸ், ஒன்லி 1 வேரியபிள் இஸ் இனஃப். இதில் என்ன கண்டிஷன்னா, இன்புட்டு ஃபால்ஸாக கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் ஐ காட் எ ட்ரூ. அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இன்வெர்ட் மெத்தடில் வரும். ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு அவுட்புட்டில் ஃபால்ஸ். இதுதான் நாட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சிம்பிள் இஸ், இது எப்படி ஃபார்முலாவில் எழுதுவாங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மேலே ஒரு கோடு போடுவாங்க. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, ஏ வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட்டை ஒன், இன்புட்டில் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அவுட்புட்டு ஜீரோ. இந்த மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. காம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணால் என்ன அர்த்தம்னா அப்படியே இன்வெர்ட்டாக மாறிடும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? திஸ் இஸ் அ நாட் ஆப்ரேட்டர். ஒன் மோர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் இஸ் கிவன் இன் யோர் புக். இதை நீங்கள் புதுசாக நீங்கள் படிக்கிறீங்க. XOR அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஆஃப் இன்புட், அட்லீஸ்ட் எனக்கு 2 இன்புட்டாவது தேவைப்படுது. ஸோ ஹியர் இன்புட் இஸ் A அண்ட் B, அவுட்புட் இஸ் C. இதில் என்ன டெஃபினேஷன் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூவாக இருக்கும். வாட் டெஃபினேஷன் யூஸ்ட் டேர்ம்ஸ் இன் யோர் புக்? ட்ரூவாக இருக்கும் எப்போ? இஃப் எய்தர் A or B இஸ் ட்ரூ. எய்தர் மீன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்று A ட்ரூவாக இருக்கணும், இல்லை B ட்ரூவாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக இதில் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ, ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ ஷுட் பி எ ஃபால்ஸ். ஓகே, இஸ் ட்ரூ அதை சொல்கிறாங்க. எய்தர் இஃப் A or B இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தால் போதும், இன்னொன்று பற்றி நமக்கு கவலையே இல்லை. ஸோ பட் இன்னொன்று சேர்க்குறாங்க பாருங்க, பட் நாட் போத். கண்டிப்பாக ரெண்டுமே என்னவா இருக்கக்கூடாது, எனக்கு ட்ரூவாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ நம்ம லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருந்தாலும் எனக்கு ஃபால்ஸ். ட்ரூ இன்ட்டு ட்ரூ ஃபால்ஸ். அப்போ எனக்கு எப்போ தான் ட்ரூவாக இருக்கும்? அட்லீஸ்ட் ஒன் இன்புட் இஸ் ட்ரூ, அனதர் மஸ்ட் பி அ ஃபால்ஸ். அப்போ இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஸோ இதில் ஒன்று ஃபால்ஸாக இருக்குது, ஒன்று ட்ரூவாக இருக்குது. ஸோ ட்ரூ வேல்யூ. இதுலேயும் அதே மாதிரி தான், ஒன்று ட்ரூவாக இருக்குது, இன்னொன்று ஃபால்ஸாக இருக்குது.
So we got a true value. So once again, what are the logical operations? And, or, not, and XOR. So same definition is given. If either X or Y is true but not both. இப்போ 0 in 0னா ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருந்தது. அப்போ எப்படி வந்து நமக்கு அவுட்புட்டில் ட்ரூ வரும்? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருக்குது. அப்புறம் எப்படி நமக்கு ட்ரூ வரும்? சான்ஸே கிடையாது. ஸோ ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் ஃபால்ஸ், பட் ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஃபால்ஸ். அதெல்லாம் இந்த டெஃபினிஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒன் ஷுட் பி ட்ரூ, another should be a false one. So next one is string operator. Two operators used to perform strings. Such conditions, such operations as இங்கே ரெண்டு ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று கன்கார்டினேஷன், ஆப்ரேட்டரோட பேர் கன்கார்டினேஷன். another one is கன்கார்டினேஷன் அசைன்மெண்ட். கன்கார்டினேஷன் அசைன்மெண்ட்னா அப்பெண்ட் பண்ணுறது, ஆட் பண்ணுறது, ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். How we can able to join this concatenation? We have to know join two words. Let's see the first one. Dot operator used for concatenation. An example கொடுத்திருக்காங்க. Text 1 is one variable. Dot text 2 is another variable. இப்போ text 1ல hello, text 2ல world அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் எனக்கு ஜாயின் ஆகும்? hello world அப்படின்னு ஜாயின் ஆகும். ஸோ concatenation of text 1 and text 2. Concatenation means join பண்ணுறது. Understand? Append. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா another one operator in this concatenation assignment, dot equal to. How it can be able to know? Text 1 dot equal to text 2. So text 2 will joins to the text 1. அதான் சொல்கிறாங்க, appends text 2 to text 1. text 2 வந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும், அடுத்தது தான் text 1 வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் 2ல என்ன இருக்கோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். சப்போஸ் நான் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், ஹலோ வேர்ல்டு. இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும்? டெக்ஸ்ட் 1ல ஹலோவும் டெக்ஸ்ட் 2ல வேர்ல்டும் இருக்குது. அப்படியே மாறிடும். ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் 2 தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும், வேர்ல்டு ஹலோ. ஸோ இட் வில் பிரிண்ட் லைக் தட். ஸோ தெர் ஆர் டூ ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் தேர். ஒன் இஸ் கன்கார்டினேஷன், another one is concatenation assignments. So that's all for this fourth chapter. Let's see one point to remember about this PHP. Very important. They will ask also in a 1 mark question. It is an open source. You know, directly you can download from a net. It is free to all. PHP is a case sensitive. You know that uppercase and lower case. Simple program language. This is simplicity able to construct the program. Efficient also. Easy and flexible nu sollalam. Platform for independent programming language. It will not depend upon any operating system. It is an independent platform சொல்றாங்க. Any operating system, take Windows, Linux or Unix, it will able to perform in all the platforming programming language in any different types of operating system also. It is gives us security. நம்மளோட server side scriptingல PHP இருந்தனா நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் செக்யூர்டாக இருக்கும். It is a flexible to all language. இதில் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம எம்பர்ட் பண்ணுறோம் HTMLோட. ஸோ இட் இஸ் flexible to all the programming language, that server side programming language. PHP is a real time access monitoring for programming language. இங்கே அதை ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் நம்ம. This is also one of the general knowledge question. RTC நம்ம அதை ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம். ரியல் டைம், அந்த RTCனா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளோட டேட்டான்னு அர்த்தம். time during the time of your processing your information. அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு PHP program is very included. அப்போ RTCன்னு என்ன அர்த்தம்னா just I given a definition, data monitoring. So data monitoring programming. So data monitoring is the delivery of continuous updated information. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் PHP is both having a static as well as dynamic. இப்போ dynamic சொல்லும் போது always able to update the information in the வெப்சைட். ஸோ அதுதான் அந்த டேட்டாவை மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே, அடுத்தடுத்து என்ன அப்டேட் பண்ண போகுது. ஸோ கண்டினியூஸ் அப்டேஷன், அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா PHP இஸ் அ ரியல் டைம் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரியல் டைம் மீன்ஸ் அவர் கிவன் டேட்டா. ஸோ இட் ஷார்ட் ஃபார்ம் we can call it as RTC. Let us continue the chapter 5, PHP arrays and functions, or functions and arrays. So this is the chapter 5. I will give you a small introduction about this lesson. So in today we will just give an example and a definition of a function. Let's see what is a function. So PHP function we can see. PHP is a server side scripting language. Functions. இப்போ வந்து we have to see a simple example
how this PHP program embed in HTML. அதில் 2-3 எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருப்பேன். In today's class, we are going to see a function will be included in PHP. Last year, நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க functions. What are the 2 types of functions you have learned? Yes, predefined function and user-defined function. Just you can recall it. Predefined and என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து, it is also a library function. Inbuilt functions. We never change the function name at all. இல்லையா அப்படி சொல்லி கொடுத்தேன். அடுத்தது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லி கொடுத்தேன், யூசர் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன். யூசர்னா யார்? நம்ம தான். we have to give a name to the function. இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரோக்ராமில்? ஒன்றும் இல்லை, பிகாஸ் we have to solve complex problems in the real world. அதாவது ரியல் எக்ஸாம்பிள்ஸில் கஷ்டமான இருக்க ப்ரோக்ராமை கூட நம்ம சிம்பிளான கான்செப்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி பார்ட் பை பார்ட்டாக நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமை டிவைட் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் மீன்ஸ் டிவைடிங் மெயின் ப்ரோக்ராம் இன்டு ஸ்மாலர் ப்ரோக்ராம். யூ கம்ப்ளீட் யுவர் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம், கம்ப்ளீட் யுவர் டாஸ்க். டூ யூ நோவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், ஜஸ்ட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கிவன். ஜஸ்ட் அ ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஸ்டின். 700 ஃபங்க்ஷன்ஸ். என்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க பாருங்கள், உங்களுக்கு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நான் இப்போ தான் சொன்னேன், 2 டைப்ஸ் சொன்னேன். ஒன்று பில்ட் இன், அதாவது ப்ரீடிஃபைன்டு. பில்ட் இன் மீன்ஸ் ப்ரீடிஃபைன்ட். அனதர் ஒன் இஸ் யூசர் டிஃபைன். எத்தனை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க? 700 built in functions are there in PHP program. Understand? So you can install. எப்போ PHP பேக்கேஜை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே, அந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே இந்த 700 ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்மளோட சாஃப்ட்வேரில் இன்க்ளூட் ஆகிடும். அந்த பேக்கேஜோடய வந்துடும் நமக்கு. Understand? That is the do you know part given. Okay, go for the introduction of PHP, functions in PHP. ஸோ முக்கியமான வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, a function is a type of subroutine. What is the meaning of subroutine? Means small function. You have to split function program into smaller unit. பகுதி பகுதியாக நீங்கள் பிரித்து அதை என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் you have to solve it or ப்ரொசீஜர் என்ன ப்ரோக்ராம். எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம்? இன்சர்ட் பண்ணலாம், எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம், ஆர் அதர்வைஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு calculate the program. A function will execute call to the function and function returns to the data type and values. It may be a null. இதோட டெஃபினிஷன் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ. ஸோ வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் ஸ்டேட்மெண்ட்? லெட்ஸ் சி go for the syntax. அதில் நான் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் கால் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னது, ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப்னா என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி we have a user defined function, predefinedக்கு system defined or built-in functionsன்னு சொல்லலாம். இது எல்லாமே நம்மளால் மாற்றவே முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் parameterized function. parameterனா வேரியபிளை இன்க்ளூட் பண்ணுறது parameterized function சொல்லலாம். ஸோ we have a 3 types. இன்றைக்கி நம்ம just we can revise what is user defined function. Okay, let's see the user defined function. Own specification operation inciting existing program moduleனா function. நம்ம யூசர் தான் அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்து write the other coding in the program. சரி, இதோட syntax என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபங்க்ஷன் இஸ் a keyword, அப்புறம் தான் ஃபங்க்ஷன் நேம் வரணும், அடுத்தது ஓப்பன். இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன்னால எப்படி நம்ம அதை கண்டுபிடிப்போம், ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? வித் ஓப்பன் parenthesis அண்டு க்ளோஸ் parenthesis. இந்த ஃபங்க்ஷன்றது கீவேர்ட். அடுத்தது கண்டிப்பாக என்ன வரணும், ஃபங்க்ஷனோட நேம். அடுத்தது யூ ஹாவ் டு என்டர், யூ ஹாவ் டு ஓப்பன் கர்லி பிரேஸ். இங்கே நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோமோ தட் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் த ஓப்பன் கர்லி பிரேஸ் வித் க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ். ஏன் இந்த க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ்? என்னோடய ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, எங்கே முடியுமோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடியும் போது யூ ஹாவ் டு க்ளோஸ் தட். ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸ் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப். இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபங்க்ஷன் இஸ் a keyword. அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்கணும். இது டிக்ளரேஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லலாம். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்? டிக்ளரேஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இது இந்த கர்லி பிரேஸ்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேரெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட். சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆர் லாஜிக் கோட்ஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட், இல்லை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ வாட் இஸ் அ டிக்ளரேஷன்? வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன்? இந்த லைனுக்கு பேர் தான் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன். A user defined a function declaration begins with the keyword called as function. இப்போ user defined function, user defined means நம்ம தான் டிஃபைன் பண்ணுறோம். We are the user used to define the function name. இப்போது ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் கீவேர்டை கொடுத்துருங்க.
அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு அடுத்தது என்ன கொடுக்க சொல்கிறாங்க, ஃபங்க்ஷன் நேமை கொடுங்க. யூசர் கேன் ரைட் எனி கஸ்டம் லாஜிக் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன். இப்போ இட் மே பி அடிஷன் ஆர் சப்ட்ராக்ஷன் ஆர் எனி அதர் கேல்குலேஷன் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இன்சைட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம். ஸோ எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு. எப்படி இது அவுட்புட் கொண்டு வரணும், அவுட்புட்டை பிரிண்ட் பண்ண வைக்கணும்னா ஐ நீட் அனதர் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். டிஃபைன் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது, டிக்ளரேஷன் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது, ஐ ஹாவ் டு கால் தட் பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் நேம். அதுதான் ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஆர் காலிங் த ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன். ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் பார்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட். அந்த ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணுறத அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா ஐ நீட் டு கால் த ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணணும். த ப்ரோக்ராமர் ஹேஸ் கிரியேட் அ ஃபங்க்ஷன் காலிங் பார்ட் இன்சைட் அண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரோக்ராம். ஸோ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும். ஸோ விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் த ப்ரோக்ராம். ஒன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கிவன். சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சின்டாக்ஸ் மீன்ஸ் ஃபார்முலா. ஃபங்க்ஷன் இஸ் எ கீவேர்ட். அப்புறம் என்ன வரணும், ஒரு ஸ்பேஸ் வரணும். புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கொடுக்கல. ஃபங்க்ஷன் ஸ்பேஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம், அதாவது யூசர் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன் நேமை கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த சின்டாக்ஸ் ஃபார் காலிங் அ ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம். ஸோ பிஹெச்பிக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள். Function is a keyword. Insert message is a user defined function. So you just leave out this example. இது program ஓட கொடுத்திருக்காங்க. Let's see this. Function is a keyword. ஒரு space விடுங்க. Insert message. Insert message is a user defined function. After that you have to use open curly brace. Then echo statement. Echo, you know that echo, or you can give a print statement. Both are used to print the data, print the sentence or print the variables, answer, values, everything. So you can also give echo as print. என்ன difference பார்த்தீங்கன்னா echoக்கும் printக்கும், echo doesn't return any value to a variable. Variableக்கு எந்த value return பண்ணாது answer. Just it is used to give in the form of a string. Print பார்த்தீங்கன்னா it is used to print some calculation part. Calculation பண்ணுறதுக்கு print. ஆனால் எது ஃபாஸ்ட்டாக access பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா echo will access very fast when compared to the print. So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, echo statement தான் கொடுத்துருக்காங்க. Student detail inserted successfully, just used to print. This is the output like a print statement. இப்போ இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனில் என்ன எக்ஸாம்பிள் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா echo statement மட்டும்தான் இருக்குது. There is no any other calculation part is it. So what is name of this particular sentence? Function keyword, name of the function is insert message. So this is function declaration. இந்த பார்ட்டுக்கு பேர், இந்த லைனுக்கு பேர் function declaration சொல்லலாம். சரி, இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணால் பார்த்தது, எக்கோவில் பிரிண்ட் பண்ணால் பார்த்தது. we have to give a function calling statement. அதுதான் முக்கியம். ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாதான் எனக்கு இது பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ எப்படி கால் பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நம்ம ஓப்பன் பண்ணிது, you have to close this curly brace. Just you have to give a function name in the last after closing the function. ஒரு ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் you have to just call after this curly brace. இதுதான் ஃபங்க்ஷன் கால் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ இங்கே வந்து insert message கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் you can give insert message. இங்கே செமிகோலன் வரக்கூடாது. பட் இங்கே என்ன பண்ணணும், ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுனால you have to terminate this function calling statement. கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டெர்மினேட் பண்ணி ஆகணும். பட் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க, டெர்மினேட் பண்ணக்கூடாது. அது புரியறதுக்காக தான் இங்கே ஓப்பன் கர்லி பிரேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யூ நெவர் டெர்மினேட் த ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப், அதாவது ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன். பட் காலிங் ஃபங்க்ஷனை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு க்ளோஸ் த PHP pat tag. I will show you one example. So simple example I have given. So use PHP. Function is a keyword. Write message is a function name. இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லலாம்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப்னு சொல்லலாம். அதர்வைஸ் we can call it as a function declaration statement. இப்போ இந்த லைனுக்கு பேர் என்னது, ஃபங்க்ஷன் கீவேர்டு. ஓகே, ஃபங்க்ஷன்றது கீவேர்டு. நான் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துருக்கேன். ரைட் மெசேஜ், எம்எஸ்டி நம்ம ஓன் நேம்ன்றதுனால என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஓப்பன் parenthesis and close parenthesis. What is the name of this statement? What is the name of this line? ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன்னு சொல்லலாம். இன்னொரு டேர்ம் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப்.
ஓகே, நான் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு. ஆஃப்டர் தட் கண்டிப்பாக இங்கே என்ன வரக்கூடாது, செமிகோலன் வரக்கூடாது. பிகாஸ் இட் இஸ் அ ப்ரோட்டோடைப். ஹெட்டர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஹெட்டிங் நான் கொடுக்குறேன். ஹெட்டிங்கை டெர்மினேட் பண்ணினா இதுக்குள்ளே அடுத்து இவாலுவேட் பண்ண போகாது, ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகாது. அதனால் யூ நெவர் யூஸ் டு டெர்மினேட் இன் த ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஆஃப்டர் ஓப்பன் கர்லி பிரேஸ் ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் print statement hello world. ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வில் க்ளோஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷன். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது நான் இங்கே வந்து காலே பண்ணாமல் பிரிண்ட் பண்ணுமா? இட் நெவர் ஏபிள் டு பிரிண்ட். பிகாஸ் இங்கே நான் வந்து ஐ டென்ட் கிவ் எனி காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ எப்போ பிரிண்ட் ஆகும் ஹலோ வேர்ல்டுன்ட்டு? ஸோ ஐ வில் கிவ் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் கால் ஸ்டேட்மெண்ட்டு. இப்போ ஃபங்க்ஷன் கால் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதணும்? அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமையே நம்ம கால் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ ஆஃப்டர் க்ளோஸ் திஸ் ஒன் you have to mention the function name. Function name என்ன கொடுத்துருக்கோம்? user defined function name, write message. But you have to terminate. இங்கே terminate பண்ணக்கூடாது, ஆனால் கால் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணாது, terminate பண்ணியே ஆகணும். So what is the name of the statement? Call the function சொல்லலாம், calling function சொல்லலாம், function calling statement or call statement. So these are the different names used to get this function call statement. So this is a simple example. I will show you another one also. Look at this example. PHP keyword function, maximum is a function name. What is the name of the statement? Function prototype or declaring a function. என்ன function நான் declare பண்ணியிருக்கேன்? maximum functionன்ற நேமை declare பண்ணியிருக்கேன் with the parameters. அப்போ இந்த parameter உள்ள இருக்குது வேரியபிள்ஸ். இந்த பெராந்திசிஸ்குள்ளே வேரியபிள்ஸ் இருந்தால் இந்த லைனுக்கு என்ன பேருனா பெராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதை நம்ம 3 டைப்ஸை ஸ்டார்டிங்கிலே இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் இருக்கும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஐ வில் கிவ் அ வேரியபிள் விச் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் அ ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப். இதை டெர்மினேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆஃப்டர் ஓப்பன் கர்லி பிரேஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் செக் த கண்டிஷன் வெதர் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஒய் இஸ் கிரேட்டர். இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் யூ கேன் ரீகால் இட். யூ கேன் ஆல்ரெடி லேர்ன் இஃப் கண்டிஷன். இஃப் x greater than y, ஏதோ ஒரு வேல்யூ நீ கொடுத்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எக்ஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஒய் கிரேட்டர் மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். மேபி யூ கேன் கிவ் எனி வேல்யூ டு எக்ஸ் ஆர் ஒய். ஸோ ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் டேக் அ ரிட்டர்ன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். எக்ஸோட வேல்யூவை ஆன்சருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு, எக்ஸ் பெரிய நம்பராக இல்லைன்னா இட் வில் ரிட்டர்ன் தி ஒய் வேல்யூ. அப்போ எக்ஸ் பெருசாகலன்னா பெரிய நம்பராக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஒய் இஸ் அ கிரேட்டர் நம்பர். ஸோ இட் வில் ரிட்டர்ன் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய். ஸோ திஸ் opened curly brace is closed here. Pair of open and close curly brace. Function க்கு ஒன்று open பண்ணோம் இல்லையா, that will closed here. இதெல்லாம் complete பண்ணியாச்சு. It will print the answer? No, we never calling the function. Now we are going to call the function. So this is the function declaration statement. I am going to call the function. எப்படி call பண்ணணும்? Just you have mentioned the function name after this curly brace. Let's see here. மேக்ஸிமம் இங்கே கால் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இந்த மேக்ஸிமம் நான் கால் பண்ணாலும் திஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸ்டோர் இன் அனதர் வேரியபிள் கால்ட் அஸ் வேல்யூ. ஏன்னா நான் 2 வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறேன். ஒன் இஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ, ஒன் இஸ் 20, another one is 30. What will happen when you call this function? This 20 value is passes to the variable x. Because நான் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் கொடுத்ததுனால this will fetch the first variable. Second value என்ன இருக்குது? 30 will fetch the y value. So now x is 20, y is 30. Now condition check பண்ணுங்க whether it is true or false. 20 is greater than 30, condition false ஆயிடும் இல்லையா. condition false ஆனால் it will return the y value. yல என்ன இருக்கும் நமக்கு? we know that y value is 30. இது function call statement அதனால I have to put semicolon. திருப்பி இன்னொரு லைனில் நான் அதை print பண்ணுறேன். உள்ளே இந்தியும் print statement கொடுக்கல. after comparing எல்லா ஆன்சர்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் I am going to print. என்ன print பண்ணுறேன்? கோல the maximum value is value. ஏன்னா this particular function will stored in the variable called as value. நீங்கள் value தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை, you can use any variable. So I am going to give a. அப்போ இங்கே என்ன கொடுக்கணும்? the maximum value is a. இப்போ ஏல என்ன வேல்யூ ஸ்டோராக இருக்கும்? மேக்ஸிமம் வேல்யூவில் கண்டிஷன் செக் பண்ணல 30. ஸோ 30 is stored in the value or a. So output is the maximum value is 30. So you understand? So there are 2 important statements you have to mention in a function. One is function declaration, another one is function calling statement. Okay students, go through the previous chapter operators and go through this introduction of this function.
go through the function syntax as well as the example I have given to you in the video. So do your assignment. So we continue the next topic in this lesson in the next session. Thank you so much.